الله أكبر الله أكبر. والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dərsimizni davam etəmiz. Ötən dərsini azgina esga tushirib ketik. Bir hadisni olgan edik. Payg'ambarimiz aytdi, agar degan Alloh taolo biror turkum xalqqa, bir turkum qavmga azab jibarga tilasa, ul g'azabni barchasına da jibarashak. Barchasına da jibarashak, hamma barchasida vafot bo'lashak, ham ul ularni niyatlarini qarab turg'izashak. Onlar nindi niyatda edi, shunday niyat bilan ular Alloh qarshisiga kelib bosashaqlar dedik. Ham shulay yo'q, bir vaqt payg'ambarimizdan so'radilar, "Alla biz vafot bo'lirbizmi? Alla bizda shular bilan birga izgilar vafot bo'lirbizmi?" degach payg'ambarimiz aytdi, "Ayyi, agar degan buzuqlik ko'paygan bo'lsa, agarda buzuqlik ko'paygan bo'lsa, xayrsiz kishilar yonida xayrli kishilar da vafot bo'lashaqlar. Hamma barchasida vafot bo'lashaqlar, lekin qiyomat kunida ular har birisida o'zining niyatini qarab turg'izilashaq." Ham aytib ketgan edik, kesakkina, kinatgina o'lib ketu ul gunohlilar uchun zo'r qayg'u hasrat, ulardan o'sh olu bo'lib tursa, mu'min musulmonlar uchun kinatgina, kesakkina o'lib ketu ul ular uchun shistarunu bo'lib turashaq dedik. Ham bugun inshaalloh shu qiyomat kunining tag'in belgilaridan olib ketik. Qiyomat kunida bo'la turgan ahvollarni, ul da bo'lsa kishilarning yolon oyoq, yalang'och hamda sunnatlanmagan holatda qo'barilulari, shunday holatda mahshar maydonida jeylovlari ham bosib turulari haqida. An Ibn Abbas radhiyallohu anhuma qala qama fina Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ibn Abbasdan keltiriladi, Alloh ulardan rozi bo'lsin. Bir vaqt Allohning elchisi bizning orabizda turib bosdi ham bizga va'z söyley boshladi. Ayyuhan nas, innakum tuhsharuna ila Allohi hufatan uratan gharlan kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Ey kishilar, durustlikda siz Alloh qarshina qo'barilg'ash, Alloh qarshina kelib bosganda siz yalang'och, yalon oyoq ham sunnatlanmagan holatda kelib bosashaqsiz. Nechigi tartib biz borliqqa keltirdik, birinchi topqir, shulay ittirtib ikkinchi topqirda qaboqlarmiz. Ya'ni kishi dunyoga tug'anda nindi holatda tug'di, qiyomat kunida o'lgandan so'ng tirilуі de shunday holatda bo'lashaq, yalang'och holatda, kiyimsiz, yalon oyoq hamda sunnatlanmagan holatda shulay bo'lashaq. Va'dan alayna inna kunna fa'ilin degan Alloh taolaning oyatini keltirdi. Bizning va'da etuvimiz, bizning qilgan va'damiz, durustlikda biz va'damizni o'taymiz. Ala va inna awwalan nasi yuksa yawmal qiyamati Ibrohim alayhissalam. Boshqa kishilarda yalang'och bo'lib qo'barilashaqlar, Alloh qarshisiga kelib bosashaqlar. Ham eng birinchi kiyim kiyirtilashak kishi ul da bo'lsa Ibrohim alayhissalam. Ni uchun degan vaqtda ona haqida olimlarning turli fikrlari bo'ldi. Hamda ular aytdilar, li'annahu jurida hina ulqiya fin-nar. Ibrohim alayhissalamni o'tqa arg'atgan vaqtda uni yalang'och qoldirgan edilar. Shu sababdan qiyomat kuni eng birinchi anga jannatdan kiyim berilir dedilar. Yoki boshqa fikr bo'lib tura olimlar orasida aytdilar, annahu man istanna at-tasattura bis-sarawil. Ul o'zidan so'ng kiritib qoldirdi kiyinib yuruvni,
гауратларны каплап киенеп йөрүне ул үзеннән соң гадәт иттереп калдырды. Яки башка фикер: аннаху лам якун фил арди фи заманиhi ахвафу лиллах. Һәм әйттеләр, яки диде башка сәбәпле, ул яшәгән вакытта җир йөзендә Аллаһтан аннан да каты куркушы юк иде. Җир йөзендә Ибраһим алейхиссалам яшәгән вакытта аннан да каты Аллаһтан куркушы кеше юк иде. Шушы сәбәпле диделәр, кыямәт көнендә иң беренче җәннәттән кием ул Ибраһим алейхиссаламга киертеләчәк. Ала ва иннаху ю'та бириҗалин мин уммати. Һәм шуннан соң пәйгамбәрбез дәвам итеп әйтеп китте. Һәм шуннан соң минем өммәтемнән булган кешеләрне китерерләр. Кыямәт көнендә минем өммәтемнән булган кешеләрне китерерләр. Фаюхазу бихим зата шимал. Ай юсaqu бихим ила җиһатин нар. Һәм аларны сул як тарафка этәрләр. Минем өммәтемнән булган кешеләрне китерерләр һәм аларны сул якка таба куярлар, сул якка таба ул кешеләрне күчерерләр. Фаакул я раб хум асхаби. Шуннан соң мин әйтәчәкмен, пәйгамбәрбез үзе турында сөйли, мин әйтәчәкмен: эй Раббым, алар бит минем якыннарым, алар бит минем сахабаларым, алар бит минекеләр, минем өммәтем дип мин әйтәчәкмен ди. Фаякул иннака ла тадри ма ахдасу бa'dak. Һәм әйтеләчәк: дөрслектә син белмисең, синнән соң алар нәрсә эшләгәннәрен. Синнән соң нәрсә эшләделәр, алар хакында син белмисең. Һәм аңлаттылар, минәл иртидат дип әйтеп киттеләр, ул да булса диннән чыгу. Ягъни алар синнән соң диннәрен калдырдылар, диннән чыктылар, ислам диненнән чыктылар. Фаакулу кама кала ал-абдус салих. Шул вакыт мин әйтәчәкмен изге кул әйткән сүзләрне, ягъни Айса алейхиссалам әйткән сүзләрне ул вакытта мин дә әйтәчәкмен. Ягъни аның, Айса алейхиссаламның сүзләрен Аллаһ Таала Коръәндә китерде: "Ва кунту алейхим шаһидан ма думту фихим." Мин аларны карап, күзәтеп тордым үзем исән чакта. Үзем исән чакта мин аларны карап тордым, күзәтеп тордым, аларны икенче төрле әйткәндә контрольдә тотып тордым. Фаламма таваффайтани кунта анта ар-ракиба алейхим. Ләкин мин вафат булганнан соң, я Раббым, син үзең аларга күзәтүче булдың. Мин вафат булганнан соң аларның хәлен син үзең белүче, аларны күзәтеп торучы ул син булдың. Ва анта ала кулли шайин шахид. Һәм син һәр бер нәрсәне дә күреп, һәр бер нәрсәне дә белеп торучы. Ин туаззибхум фа иннахум ибадук. Әгәр син аларны газапласаң, әгәр дәген син ул кулларны газапласаң, дөреслектә алар синең кулларың. Әгәр син теләсәң аларны газаплый аласың, чөнки алар синең кулларың. Ва ин тагфир лахум фа иннака антал азизул хаким. Ләкин әгәр дә син гафу итсәң, аларны кичерсәң, син бит көч белән хөкем итүче. Син бит гайззат иясе, син бит көч иясе, һәм дә син көчлек белән хөкем итәсең дип мин әйтәчәкмен дидем. فيقال إنهم لا يزالون مدبرين مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. Һәм әйтеләчәк, син вафат булганнан соң алар шунда ук исламнан чыктылар, шунда ук алар элеккеге халәтенә кайттылар. Ягъни алар син булган вакытта мөселманнар иделәр, ләкин синнән соң алар диннәрен калдырдылар, ислам динен калдырдылар дип аларга әйтеләчәк дидем. Һәм бу Бухари һәм Муслим җыентыкларында килгән хадис. Ягъни бу хадисләрдән бик күп файда алырга була. Иң беренче пәйгамбәрбез әйтте, кыямәт көнне кешеләр ялангач халәттә кубарылачаклар. Һәм иң беренче кием кидерелгән кеше ул Ибраһим алейхиссалам булачак. Шуннан соң
кешеләрне китерәчәкләр, минем өммәтемнән булганнарны да китерәчәкләр, ләкин аларны сул якка куячаклар. Беләбез, сул якта басып торачак, кыямәт көнендә ул утка барачак кешеләр. Утка барачак кешеләр, алар сул якта басып торачаклар. Менә шушы кешеләр дә сул якта басып торачаклар һәм әйтеләчәк, дөреслектә алар синнән соң диннәрен калдырдылар, төрле бидагатьләргә чумып, төрле гадәтләргә иярделәр, ләкин диннәрен калдырдылар дип әйтеләчәк. Һәм шушы хадискә тагын бер нигез булып тора, ул да булса Пәйгамбәрбезнең башка бер хадисе, ул башка бер җыентыкта риваяттә китерелә, һәм ул Ибн Аби Шәйбәдән китерелә: "Таҗиуна яумал қияма ала афвахикумул фидам." Кыямәт көнне кешеләр килерләр, ләкин аларның авызларында капланган әйбер булыр. Ягъни аларның авызлары капланган булыр. Кыямәт көнне кешеләрне китерерләр, ләкин аларның авызлары капланган булыр. Ва инна аввалу ма ятакалламу минал инсани фахзаху ва каффах. Һәм кешенең иң беренче сөйләшеп китүче әгъзасы, иң беренче сөйләшә торган җире кешенең, ул да булса аның боты, ул да булса аның аягы, ул да булса аның боты, һәм дә ул да булса аның куллары. Кешенең иң беренче сөйләшә торган әгъзалары кыямәт көнендә ул аның аягы һәм аның куллары булачак. Ягъни кыямәт көнендә кешеләр төрле сәбәп табырга мөмкиннәр, хәтта шундый дәрәҗәгә дә килеп җитәргә мөмкин. Аллаһы Таала кешегә бүтән кылган гамәлләрен күрсәткәннән соң, ул кеше үзенең китабында укыганнан соң, Лаухул Махфузда укыганнан соң, буларны мин эшләмәдем дияргә теләр, мин булай эшләмәдем, моны мин эшләмәдем дип, мин иманлы булдым, ихласлы булдым дип әйтергә теләр, һәм ул вакытта Аллаһы Таала кешеләрнең авызларына мөһер сугачак һәм аларның куллары һәм аяклары сөйләячәк. Һәм бу хадис шулай ук Бухари һәм Ат-Тирмизи җыентыкларында килә. Шуннан соң Аллаһы Тааланың илчесе Коръән Кәримнән бер аятны укыды: "Ва ма кунтум тастатируна ай яшһада алейкум самъукум ва ла абсарукум ва ла джулудукум." Кыямәт көнендә сез яшерә алмассыз, шәһадәт бирүдән туктатып кала алмассыз үзегезнең күзләрегезне һәм үзегезнең ишетүләрегезне, ягъни кулакларыгызны һәм дә үзегезнең тәннәрегезне сез кыямәт көнендә тыя алмассыз. Ягъни сез кыямәт көнендә яшерә алмассыз, тыя алмассыз үзегезнең әгъзаларыгызга, аларга сез контроль бирә алмассыз. Сезнең кулакларыгыз, күзләрегез һәм дә сезнең әгъзаларыгыз, тәннәрегез, алар шәһадәт бирерләр, алар ишарә кылырлар һәм дә алар аңлатырлар һәм дә алар сөйләрләр. Валакин заннантум анналлаха ла я'ламу кафиран мимма та'малун. Ләкин сез уйладыгыз, бу дөньяда яшәгән вакытта Аллаһы Таала сез эшләгән нәрсәләрнең күбесен белми дип. Сез эшләгән әйберләрнең күбесен Аллаһы Таала белми дип уйладыгыз. Һәм шул сәбәптән Аллаһы Таала кыямәт көнне кешеләрнең кулларын, аякларын һәм дә кешеләрнең тәннәрен сөйләтәчәк һәм алар үзләренә каршы дәлил булып торачаклар. Һәм шулай Аишәдән дә китерелә бер хадис, ул әйтте: "Сәми'ту Расулаллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям яқул", мен Аллаһның илчесе әйткәнне ишеттем: "Юхшарун насу яумал қиямати хуфатан гауратан гарлан." Кыямәт көнне кешеләр ялангач килеш, ялан аяк һәм дә сөннәтләнмәгән халәттә кубарылачаклар. Культу я Расулаллаһ. Шуннан соң мин сорадым: "Эй Аллаһның илчесе, ар-риҗалу ван-нисау җами'ан янзур баъдухум иля баъд." Эй Аллаһның илчесе, иратлар да, хатын-кызлар да бергә булачаклар бит. Алар бит бер-берләренә карыячаклар, ялангач булачаклар бит дип мин сорадым. Кала я Аиша.
Шуннан соң ул җавап кайтарды: "Эй Гайша, ал-амру ашадду мин ан янзура ба'духум ли ба'д." Ул көнне эш зуррак булыр, бер-береңгә карауга караганда. Бер-береңгә карауга караганда ул көнне эш көчрәк булыр, ул көнне эш катырак булыр. Һәм башка хадисләрдә дә шулай китерелә. Кешеләр бер-берсенә гаврәтенә карар бит дигән вакытта Пәйгамбәрбез шулай ук җавап кайтара иде: ул көнне эш бик авыр булачак. Ликулли мриин минхум яума идин ша'ну югних. Һәм шушы хадискә карата аятта бар: һәр кем үзе белән генә мәшгуль булачак. Аллаһы Таала аят иңдерде: һәр бер кеше кыямәт көнне үзе белән генә мәш булачак. Һәр кемнең уенда, фикерендә ничек иттереп газаптан котылырга, ничек иттереп җәһәннәмгә кирмәскә, ничек иттереп Аллаһның ризалыгына ирешеп, ничек иттереп җәннәткә керергә, һәр бер кеше бары тик кыямәт көнендә үзе хакында гына уйлаячак. Бөтен халык басып тора, ләкин ул аларга берсенә дә игътибар итми. Ул аларның берсен дә күрми, чөнки аның уе алар түгел. Аның уенда нәрсәдер түгел, аның уенда ничек иттереп үзенең җанын коткарырга. Шуңа күрә ул аларның берсенә дә игътибар бирмәячәк, хәтта кешеләр ялангач килеш басып торсалар да. Һәр кешенең дә үзенең кайгы булачак. Һәм кыямәт көне хакында шулай ук андагы булачак вакыйгалар хакында башка Айшадан килгән бер хадис бар. Аллаһ аннан разый булсын, әйтте Аллаһның илчесе диде: "Ман хусиба яумал кыямати гузиб." Кем кыямәт көнне һәр яклап тикшеренсә, газап кылыныр. Кем кыямәт көнне бик каты тикшеренсә, һәр яктан тикшеренсә, һәр яктан хисап кылынса, ул газап кылыныр. Қалат, фақулту я Расулаллах, алейса қад қала Аллах. Шуннан соң мен сорадым: эй Аллаһның илчесе, Аллаһы Таала Коръән Кәримдә әйтә бит: "Фасауфа юхасабу хисабан ясира" дип, Иншиқақ сүрәсе 8-нче аятта. Без аны җиңел хисап белән хисап кылырбыз. Ягъни Аллаһы Таала шушы аятны иңдерде, ягъни мөэминнәр хакында сөйләде һәм дә әйтте: "Без аларны җиңел хисап белән хисап кылырбыз" диде. Һәм Айша аңлап бетермичә сорады: "Кешеләр әгәр дә хисап кылынсалар, син азапланырлар" дип әйттең, ләкин Аллаһы Тааланың аяты бар бит: "Без аларны җиңеллек белән хисап кылырбыз" дигән. Моны ничек аңларга дигәч, Аллаһның илчесе әйтте: "Фaqala laysa zalikal hisab." Дөреслектә бу хисап кылынуга кермәс. Иннама заликал гарад. Бу бары тик күрсәтелү. Аңа бары тик амаллары күрсәтелер. Маннуқишал хисаба яумал кияма гузиб. Кем һәр бер яктан да тикшеренсә, һәр бер яктан хисап кылынса, ул газап кылыначак. Ул газап кылыначак. Бу Бухари һәм Муслим җыентыкларында килгән хадис. Ягъни нәрсә аңлашыла шушы хадистән? Һәр бер кешегә дә әлбәттә җавап бирү булачак, һәр бер кеше дә кыямәт көнендә җавап бирәчәк үзенең кылган гамәлләре өчен. Ләкин мөэмин мөселманнарның җавап бирүләре ул әлбәттә Аллаһы Таала әйтәчәк: "Шушы гөнаһларны кылдыңмы? Бу гөнаһларны кылдыңмы?" Мөэмин мөселман әйе дип ул баршасындагын аларны таныячак. Баршасында таныячак, берсен дә яшермәячәк, чөнки яшерүдән бернинди файда юк, аны Аллаһы Таала белеп тора. Аллаһы Тааладан бер нәрсәне дә яшереп булмый. Шуңа күрә мөэмин мөселман Аллаһы Таала аңа санап киткән гөнаһларны баршасында таныячак: "Әйе Раббым, мин аларны кылдым" диячәк. Һәм Аллаһы Таала әйтәчәк: "Мин бу дөньяда яшәгән вакытта син ул гөнаһларны кылдың, мин аны кешеләрдән яшердем, һәм кыямәт көнне мин аны сиңа гафу итәчәкмен" диячәк. Гафу итәчәкмен һәм ул кешенең барачак урыны җәннәт булачак. Ләкин һәр бер яктан тикшерүне, ни өчен эшләдең, нигә алай эшләдең дип Аллаһы Таала кемне газапларга теләсә, аңа сорауны катырак бирәчәк. Аңа күрсәтү генә булмаячак, шушы гөнаһларны санап китү генә булмаячак, ул кеше һәр бер яктан хисап кылыначак.
Ни өчен эшләдең, нигә булай эшләдең дип Аллаһ Таала ул кешегә һәр яктан да хисап кылачак. Әгәр дә кешегә шушылай тертеп һәрбер яктан бик каты тикшеренү булса, бик каты хисап кылыну булса, шул кеше газапланыр, шул кеше ул кутыла алмас диде пәйгамбәрбез. Шуңа күрә Аллаһ Таала әйткән аят фасауфа юхасабу хисабан ясира, без аны җиңеллек белән хисап кылырбыз дигәнне аңларга кирәк. Аллаһ Таала кешегә гөнаһларын санап китәчәк һәм кеше аны барчасында аңлаячак, таныячак һәм Аллаһ Таала аны афу итәчәк. Менә бу җиңел генә хисап кылыну, пәйгамбәрбез аны шулай аңлатты. Һәм башка бер хадисе бар, пәйгамбәрбезнең шулай ук Абу Хурайрадан китерелә, кыямәт көне хакында: "Саәлән насу Расулуллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям, һәл нара раббуна яумал кыямah." Кешеләр Аллаһның илчесеннән сорадылар: "Без кыямәт көнне Аллаһ Тааланы күрәчәкбезме? Без кыямәт көнне Аллаһ Тааланы күрәчәкбезме?" дип пәйгамбәрбездән сорадылар. Кала Расулуллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям, һәм Аллаһның илчесе җавап бирде: "Һәл тударруна фи ру'яти шамси фи ظаһирати, лейса фи сахаба." Күз алдыгызга китерегез, көндезге вакытта, төшке аш вакыты дип әйтергә була, төшке вакытта, өйлә вакытында бер нинди болыт булмаган чакта сез кояшны күрерсезме? Сез кояшны күрерсезме һәм аны күрерсезме, ул сезгә күренерме дигәч, сахабалар әйттеләр, әйе диделәр. Һәм шулай ук Аллаһның илчесе дәвам итте: "Кала фахал тударруна фи ру'ятил камари лейлатал бадри ва лейса фи сахаба." Һәм шулай ук тулган айны күрерсезме, әгәр дәген болытлар бер нинди дә болыт булмаса. Әгәр дәген төнлә бер нинди дә болыт булмаса, туп тулган айны, туп түгәрәк айны сез күрерсезме дигәч, сахабалар, сораучылар әйттеләр, әйе диделәр. Һәм шуннан соң пәйгамбәрбез дәвам итте: "Кала фаваллази нафси Мухаммадун биядих." Кемнең кулында Мухаммадның җаны, шуның белән ант итәм, ягъни Аллаһ Таала белән ант итәм: "Ла тударруна фи ру'яти раббикум илля кама тударруна фи ру'яти ахадихима." Раббыгызны күрүдән сезгә бер нинди дә зыян килмәс, ничек иттереп сезгә зыян килми кояшны күрүдән һәм айны күрүдән, яки икесенең берсен күрүдән диде. Һәм моны хакында әйттеләр, мөмин мөселманнар әлбәттә Раббыларын күрерләр диделәр һәм дә Коръән Кәримнән аят китерделәр: "Уҗуху яума изин надира иля раббиха назира." Ул көнне йөзләр, кешеләрнең йөзләре, битләре ул тулы ай шикелле нурлы булыр. Тулы ай шикелле нурлы, мөлаем булыр. Һәм ул йөзләр Раббыларына карап торырлар. Ул йөзләр Раббыларына табап карап торырлар һәм бу кыямәт көнендә булыр дип, кыямәт көненә кагыла дип тәфсир галимнәре аңлатма бирделәр. Һәм башка галимнәр әйттеләр, алар әйттеләр: "Иля раббиха назира", Раббыларына карап торулары ул Аллаһ Тааланың әҗр савапларына карап торулары, яки Аллаһ Тааланың ризыгына һәм дә Аллаһ Тааланың бөеклегенә, аның биргән фазилатларына карап тору дип кайбер галимнәр аңлаттылар. Ләкин шушы хадистән аңлашыла һәм дәген шушы Коръән Кәрим аятларынан да аңлашыла, мөмин мөселманнар әлбәттә кыямәт көнне Аллаһ Тааланы күрәчәкләр һәм Аллаһ Тааланы күрү аларга бер ничек тә зыян китермәячәк. Qala fayalqal 'abd ay 'abd qul alam akramak wa aswadak wa uzawwijak wa usakhiru lakal khayla wal ibil. Шуннан соң Аллаһ Таала кулны очратачак, ягъни кулны очратачак һәм дә аннан сораячак: "Ай кулым, әллә мин сиңа хөрмәтемне, ниъмәтемне бирмәдемме? Әллә мин сине бу дөньяда хуҗа итеп кылмадыммы? Әллә мин сиңа тормыш иптәшен бирмәдемме? Әллә мин синең өчен дөяне һәм дә
атны утырып йөри торган хайваннарны, шуңа охшаган нәрсәләрне әллә сиңа хезмәткә тапшырмадыммы? Әллә ва азрака тарасу ва тарта. Һәм әллә мин сиңа башлык булуны бирмәдемме? Кешеләр өстенә дәрәҗә бирмәдемме? Һәм син шушы фазиләтең, дәрәҗәң сәбәпле рәхәтлектә бу дөньяда гомер кичердең. Фаякулу бәлә. Шуннан соң кеше әйтәчәк: әйе, син аларны миңа бирдең. Фаякул афазананта аннака мулaqi. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә сораячак: син уйладыңмы соң минем белән очрашачагым хакында? Минем белән очрашырмын, минем каршыма килеп басырмын диеп син уйладыңмы соң диячәк. Фаякулу ла. Ул әйтәчәк: юк. Фаякулу инни ансака кама наситани. Шул вакыт Аллаһ Тәгалә әйтәчәк: мин сине бүген онытачакмын, ничек иттереп син мине оныткан идең. Thumma yulqi ath-thani fayaqulu lahu wa yaqulu huwa mithl dhalika bi'aynihi. Шуннан соң башка кешедән Аллаһ Тәгалә нәкъ шулай сорау алачак һәм ул нәкъ шулай ук җавап бирәчәк. Thumma yulqi ath-thalith fayaqulu lahu mithl dhalik. Һәм шираттагы өченче кешедән Аллаһ Тәгалә сораячак һәм ул шуның шикелле җавап кайтарачак һәм әйтәчәк: فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وتصدقت وصمت ويثني بخير ما استطاع. Һәм ул кеше дәвам итеп әйтәчәк: Эй Раббым, мин сиңа иман китердем, синең китабыңа иман китердем, синең илчеләреңә иман китердем, мин намаз укыдым, садакаларны, закатларымны бирдем, ураза тоттым һәм булдыра алганча Аллаһ Тәгаләне мактар. Булдыра алганча Аллаһ Тәгаләне мактар. قال فيقول ها هنا إذن ثم يقول الآن نبعث شاهدا عليك. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтәчәк: хәзер туктап тор, мин сиңа бер шаһидне китерәчәкмен диячәк. فيقول في نفسه من ذا الذي يشهد علي. Шул вакыт кеше уйлар, үз алдында эшеннән генә уйлар: кем соң миңа шаһид булып тора алыр, кем соң минем бу сүзләремне кире кага алыр дип ул үз эшеннән уйлар. Фаюхтаму аля фейхи. Шул вакыт Аллаһ Тәгалә аның авызын каплар. Ва юқалу ли фахзихи интиқи фатантиқ фахзаху. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә аның аягына, ботына әйтәчәк: сөйлә, һәм ул аның аягы, аның боты сөйли башлаячак. Ва лахмаху ва изамаху би'амалih. Һәм шулай ук аның ите, һәм шулай ук аның сөякләре, ягъни барча әгъзалары дәген аның сөйли башлаячак, аның кылган гамәлләре хакында. Ва залика лию'аззира фи нафсиhi. Һәм бу Аллаһ Тәгаләдән шуның өчен эшләнү булачак, шуның өчен Аллаһ Тәгалә аны сөйләтәчәк, бу кешегә башка бер нинди дә гозер калмас өчен. Ва заликал мунафиq ва заликал лази ясхату Аллаһу алейх. Һәм бу мунафиq кешенең хөкеме булачак һәм Аллаһ Тәгаләнең аңа ачуы булачак. Ва кад кала Аллаһу Тәгалә, һәм Аллаһ Тәгалә үзенең китабында әйтте: Иқра китабак. Китабыңны укы, кафа би нафсика al-yawma alayka hasiban. Һәм син үз-үзеңгә бу көнне хисап кылырсың. Китабыңны укы һәм үзеңгә хисап кылырсың син үзең дип Аллаһ Тәгалә әйтәчәк. Ягъни бу бик озын хадис булды. Озын хадис, монда бик күп файдалар алырга була, бик күп нәрсәләр хакында китерелде. Иң беренче мәсьәлә ул да булса, кыямәт көнне кеше Аллаһ Тәгаләне күрәчәкме дигән вакытта галимнәр арасында төрле фикерләр булды, ләкин күпчелек галимнәр, күп галимнәрнең фикере шул булды. Ул да булса, кыямәт көнне мөмин мөселманнар Аллаһ Тәгаләне күрәчәкләр. Мөмин мөселманнар кыямәт көнне һәм җәннәттә Аллаһ Тәгаләне күрәчәкләр. Һәм монда шушы Аллаһ Тәгаләне күрүгә ап-ачык булып, дәлил булып тора. Пәйгамбәрбез мисал иттереп китерде: кояшны күрү сезгә зыян китерерме, яки айны күрү сезгә зыян китерерме?
алар зыян китермәгән шикелле, Аллаһ Раббыгызны да күрү сезгә ул көнне зыян китермәс. Һәм Аллаһ Тәгаләнең дә аятын әйтеп киттек, ул көндә кешеләрнең битләре нурлы булачак. Кешеләрнең битләре нурлы, кешеләрнең битләре шатланган халәттә балкып торачак, һәм ул битләр, ул кешеләрнең йөзләре Раббыларына карап торачаклар. Менә бу кыямәт көне хакында дип тәфсир галимнәре аңлатма бирделәр. Һәм шуннан соң икенче мәсьәлә ул да булса, Аллаһ Тәгалә кешегә хисап кылган вакытта ул аңа бөтен булган ниъмәтләрен дә ул кешегә санаячак. Мин сиңа монысын бирдем, хәерле тормыш иптәшем бирдем, байлык бирдем, дәрәҗә бирдем дип кешегә һәрберсендә сөйләячәк. Һәм кеше аны әйе, әлбәттә, буларны син миңа бирдең дип, ул әлбәттә аларны таныячак, аларны кире какмаячак. Ләкин Аллаһ Тәгалә сорауны бирәчәк: син минем белән очрашу хакында уйладыңмы соң, аңа әзерләндеңме соң дигәч, ул кеше юк диячәк. Һәм Аллаһ Тәгалә ул кешене онытачак: ничек иттереп син мине оныттың? Ягъни Аллаһ Тәгаләнең онытуы ул кешене җәһәннәмгә кертеп, ул кеше хакында уйламавы, ягъни ул кешене ул җәһәннәмдә калдыруы хакында. Ләкин мунафик кеше ул шушындый халәттә дә аерылып тора. Кафир кешенең халәте шушы, ул юк дип әйтә дә, шуның белән шул, аның белән эше бетте. Ләкин мунафик кеше шушы хадистан аңлашылганча, ул хәтта кыямәт көне дә аерылып тора. Кыямәт көне дә ул Аллаһка ышанмаган кафирләргә караганда ул аерылып тора. Мунафик та шулай ук Аллаһ Тәгаләнең биргән ниъмәтләрен таныячак, һәм дә ул әле өстәп әйтәчәк: "Эй Раббым", һәм ялганлаячак: "Мин сиңа иман китердем бит, мин бит синең китапларыңа, Коръән Кәримгә, башка китапларга, синең илчеләреңгә иман китердем бит", дип, ул һәр вакытта ул бу дөньяда ничек иттереп ялганнары аңа файда китерде, кыямәт көндә дә шулай иттереп үзенә файда алырга теләр. Һәм санап китәргә теләр үзенең нинди гамәлләр кылганлыгы хакында. Ләкин Аллаһ Тәгалә ул мунафикның авызын каплаячак һәм дәген аңа шаһид булып үзенең тәннәре ул кеше хакында сөйләячәк. Кая барганлыгы, нишләгәнлеге, нинди гөнаһлар кылганлыгы хакында аның әгъзалары сөйләячәк. Һәм бу вакытта инде аның бернинди дә гозере калмас. Бернинди дә гозере калмаячак. Менә бу кыямәт көненең кайбер вакыйгалары хакында булды. Әлбәттә, булар белән генә бөтен вакыйгалар да бетми. Булар әле кыямәт көненең кайбер вакыйгалары хакында гына. Һәм иншаллаһ киләсе дәрестә аларның тагын башкаларын алырга тырышырбыз. Иншаллаһ. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, настагфирука ва натубу илейк. الله أكبر الله